నా మాట మీకు వినపడుతుంటే యా థ్యాంక్ యూ నాగా గోపాల్ సెడ్ ఎస్. వర్ష, మౌనిక, రాజ్, Raj said my voice is low. Is it audible now? Is it clear? Parveen Begum, Shailaja, good evening to all of you. I hope Shravani, I hope it will be a nice meeting with you, and it will be a good journey now onwards for another 2 hours. Shravani, okay, now we are going to discuss about using DDC, how to use DDC. Yeah, sure, I will share the link. And I hope all of you have your textbook, that is Library Classification Theory and Practice, DSC3 English Medium. How many of you have a textbook with you? Hello, please type yes. Varsha said yes. Shravani, Ramesh, Spurti, Veeramani. What about others? Samala, Srija Samala. How many of you have textbook? Only 5 or 6 people said yes. What about the remaining people? In case if you don't have the book, please bring it immediately. I also hope you have a notebook with you to make necessary what you call notes from this class. Please check your audio setting, and I hope others don't have any problem. Only few people, like 1 or 2, have problem with audio. Farzana said she has a book. Sandhya, Gayatri, Priyanka. In case if you don't have a textbook, please get your textbook and also a notebook to note down the anything which you feel important. So it's like a class only. It is like a class, but you will be at your place and I will be from my place. Remaining everything will be the same. You have to see your textbook and also have to make some notes. Manoj says it should be the time to have subject. Hello. Now it is 33 people, so then it is 32 excluding me. I hope this is the time we should start.
See, today we are going to discuss introduction and how to ascertain the subject. How to ascertain. That means like how to identify the subject of the book or title given to you. So in the examination, we'll be getting only title, but otherwise in the library, you will be seeing a book. The book will be in your hand and you have to identify the subject of the book. Please refer to page number 114. Page number 114. From page number 113, your part 2 starts. It is Library Classification Practice, DDC 23rd edition. So we will be dealing with 23rd edition of DDC. In this, we are going to discuss about Unit 7 and Unit 8. That is Introduction to DDC 23rd edition and ascertaining specific subject of a document. And part of that is use of relative index. How to use relative index to identify the subject. So these are the three different issues we are going to cover in this session. You are aware that DDC is the most popular classification scheme used all over the world, and it is most popular because of its easiness in using the classification scheme. Okay, because of its easiness in using the classification scheme, it has become most popular, and it is used for arranging documents in the library. So that means we arrange documents, but actually what we do, we arrange not documents, the content in the documents we arrange. So because the documents have the content, we have to arrange the document. In this way, we have to understand it. We don't arrange the documents, we arrange the content in the documents. That's why we say we arrange the documents. And the second act, what we do by arranging this is we assign a proper place for every document. For every document, we try to fix a proper location. So that location will be the fixed location accordingly among all the subjects. So among all the subjects, it will have a proper place for every subject. And how we do that? We do that according to the likeness or relationship which exists between the different subjects. The likeness or relationship between different subjects. According to that only we are going to do that, and for that we are using Library Classification Scheme DDC, that is Dewey Decimal Classification. That too specifically 23rd edition is we are using in this practical session. DDC. How many of you have seen DDC? Please type yes. How many of you seen the DDC? These 4 volumes. Is it okay now? Monica said voice is not clear. Is it okay? How many of you have seen DDC? Veeramani said yes, she has seen it. Anybody else? Gayatri also. Sporty. It should be fast. See, I should not waste time like this. You should be fast. Monica, Dasarath, Parvina Begum, others.
Please, who haven't seen, yes, yes, please type no also, please. Varalakshmi says she hasn't seen. Shailaja, she has seen. Lata, she hasn't. Please type who haven't seen no, please. 3, 4, 5. Srija, Srilata. What about others? There are 42 people, only maybe around 20, 22 are responding. What about the others? Panigrahi hasn't seen. Sandhya, no. Surender, seen it. Surender Garu, I think it's a problem with your audio system, not with me, because others are okay. Manaswini hasn't seen. Amita, no. Manoj, no. Yes, Manoj has seen. Farzana, yes. Pusa, Shravan, no. Yes, it starts from 116th page onwards. So we will be continuing from 116th page onwards. So at present we are going to use 23rd edition in this session. Okay, it has 4 volumes. Those who haven't seen, please come to practical classes. Okay, make some time, visit our your study center or otherwise our university, and go through these 4 schedules. At least you will get some idea. So from that idea, you will be able to know how to use these 4 volumes. The volume 1 is introduction. It has manual and tables also. And volume 2 is schedules. That is classes from 00 to 599 will be there. And in 3rd volume, we have schedules classes number 600 to 999. And in 4th volume, we have relative index. So these are the 4 volumes which we are going to use for classifying the documents. Okay, the first volume, that is introduction, and it has the manual, and also it has tables. So this volume 1 gives instructions on how to use DDC classification scheme, and first, second, and third summary along with class numbers 00 to 599 are there in volume 2. So these summaries are very useful, and these are very useful in identifying the proper class also. So suppose you have 2-3 rooms in your residence, and you kept your money or something, a specific item, say suppose your mobile phone or motorbike key, something like that, which is very specific, which is very useful for you and which you use every day. And you kept it somewhere, and if you try to search it in some other room, you won't be able to find it, isn't it? So in the same way, you should know what are the different volumes and where to search for proper information. This is most important one to how to use the 4 volumes. Otherwise, you will be just keep on searching, and you won't land up anywhere where you have to go for. So because of that, what you have to do is you have to be very specific, and you should have proper idea which are the 4 volumes, what those 4 volumes contain, and where you have to look for specific information. So because of this, you have to have a clear idea what are these 4 different volumes. The first one gives you instructions on how to use these 4 volumes. The second one gives first, second, third summaries. Along with that, you will have the schedules from 00 to 599 in volume 2, and from 600 to 999 in volume 3. So these schedules gives you the hierarchical order of the classes, and it contains some places notes, and it gives you explanations where to
what are the different mechanisms it has, and how to use these class numbers. And it also gives you instructions how to formulate or synthesize the new numbers according to requirement of the title or the subject in your hand. So because of that, we have to be very clear what are the things inside that. Then in fourth volume, we have a relative index, that is, it is alphabetical terms in relation to concepts and the terms. Okay, it will be in alphabetical sequence. So the relative index will be in alphabetical sequence, and it is a relative arrangement of concepts and terms. So because of that, it is called relative index. All aspects of a single subject are brought together to give you a clear picture of complete picture of a particular subject or a term or a concept. So because that, we are using relative index, the term relative index. So these are the different four different volumes and what they contain in that. This is explained in this. The DDC features. Most of you might have read your content, I think, and I hope you have understood also a little bit. Now, what are the DDC features? DDC says, like, at least we have to use 3 digits for every number. Every number, whatever you are going to indicate, that should have a minimum 3 digits. So simply 3 doesn't work. After 3, you have to use 2 zeros, 300, 400, 100. Like this, at least you have to use 3 digits. Then it helps us to give you very specific number for minute subject. So the most smallest subject can be given a specific number using DDC. This is the most advantage in DDC. Then it uses Indo-Arabic notation. So 100, 200, 194, 954. So all these numbers are Indo-Arabic numbers, that is 0 to 9. It uses a simple notation, Indo-Arabic notation. Then it has 6 auxiliary tables, the common things which can be used all over the schedules. These are the 6 auxiliary tables. In volume 1, you have introduction and instructions, that is manuals. Along with that, we have tables also in volume 1. So there are 6 auxiliary tables which we can use all over the DDC, that is schedules. Then it has, in the schedules, it has centered entries where it gives you different kinds of information inputs, how to utilize the particular class or particular number and a particular subject, and what you have to do to follow it, or how you can utilize that number or that digit. It explains clearly. So these are called centered entries. It has so many other features also in that. And we have a table of preference, like which should precede, which should become later. This kind of preference can be given, and this is indicated in table of preferences for different notation systems and in different classes. And it has period divisions also in different schedules, and we can use them according to requirement in those required areas. Then it has notes area. In these notes, it gives you definition notes, scope notes, inclusion notes, add device notes, and citation order notes, etc. So these notes are helpful for us in deciding whatever we are doing is it proper or not, and what we have to do to give a correct number. Okay, in this way, it is useful for us. So these notes are very useful, and we have to follow them without any deviation. I hope, is it okay now? Second summary is just, it gives you the broader classifications
of the basic subjects. Okay, and third summary is the most important thing, in which it gives you very some relatively specific. So where you can have the third summary has 1,000 sections. These 1,000 sections are the real things, which where inside of this you will be finding lot of works and lot of things can exist in that. So because of that, we need to have very clear idea about third summary. Second summary is okay, little bit it tells you where you have to search for. సో మీకు ఓకే ఓకే ఐ విల్ వి విల్ గో ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ 4 వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వాల్యూమ్లోనేమో మీకు ఈ 4 వాల్యూమ్స్ని ఎట్లా వాడుకోవాలని తెలుసుకోవడం కోసం దాంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వబడుతుంది. దాంతోపాటు మీకు టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా మీకు వేరు నెంబర్స్ని ఏ విధంగా వాడాలి దానికి సంబంధించిన కొంచెం వివరణ ఉంటుంది అనమాట. ఇది మీకు మొదటి వాల్యూమ్లో ఉంటుంది. రెండో వాల్యూమ్ లోపల 00 నుంచి 599 వరకు ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ దాంట్లో షెడ్యూల్స్ మొత్తం కవర్ చేయబడతాయి. దీంతో పాటు మీకు ముఖ్యంగా 3 ఫస్ట్ సమ్మరీ, సెకండ్ సమ్మరీ, థర్డ్ సమ్మరీ ఉంటాయి. వీటి లోపల ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ సమ్మరీలో మొదటి 10 తరగతులు, రెండవ సమ్మరీలో 100 తరగతులు, మూడవ సమ్మరీలో 1000 తరగతుల గురించిన పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది అనమాట. సో వాటిని చూసుకుని ఏ సబ్జెక్ట్ ఎందులో రావచ్చు అని మనకి ఒక అవగాహన రావడానికి ఉపయోగపడతాయి. నేను ఇంతకుముందు మీకు ఉదాహరణ చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ మీరు ఉంటున్న ఇంట్లో 4 వేరు గదులు ఉన్నాయి అనుకోండి, మీకు అవసరమైన సామాగ్రి లేకపోతే ఇంటి తాళాలు, లేకపోతే బండి తాళాలు, లేకపోతే మీ సెల్ ఫోను, ఇంకేదైనా ఒక పుస్తకం ఎక్కడ పెట్టారు మీకు వెతకడం కోసం, మీరు ఏ రూమ్లో పెట్టారో తెలిసినా మీరు వెతకడం సులువు అవుతుంది. అట్లా కాకుండా మీరు పెట్టిన పుస్తకం కానీ మీ వస్తువు ఒక చోట ఉండి మీరు వెతికేది ఇంకో చోట ఉంటే ఎక్కడ వెతుకుతున్నారో ఎంత వెతికినా మీకు ఆ వస్తువు దొరకదు. అదేవిధంగా ఏంటంటే ఈ 4 వాల్యూమ్స్ లోపల ఏ వాల్యూమ్లు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అని తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు వాటిని వెతకడం చాలా సులువు అవుతుంది. అదే కాకుండా ఈ 10 డివిజన్లు, 100 డివిజన్లు, 1000 డివిజన్లు తెలుసుకుంటుండడం ద్వారా ఏంటంటే మీరు వెతకవలసిన సబ్జెక్ట్ ఎందులో ఉంటుంది అనేది మీకు కొంచెం క్లియర్గా అర్థం కావడానికి సులువు అవుతుంది అనమాట. దాని ద్వారా ఏంటంటే మీరు దానికి ఇవ్వాల్సిన నెంబర్ని పసిగట్టడం ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీకు వీటి 4 గురించి ఉండాల్సిన అవగాహన మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? వాయిస్ కొంతమంది క్లియర్ లేదంటున్నారు, వాళ్ళకి ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకసారి టైప్ చేయండి ఎవరన్నా. స్టిల్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. Okay, some are saying it's okay. Only few are saying they have low voice. Okay, I will try to do my level best from here. I don't think so I will be able to do anything. ఇక్కడ నుంచి నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు మటుకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే లెట్ మీ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్. కొంతమంది మీరు ఇవి గీతలు గీస్తున్నారండి, అవి కొంచెం చూసుకోండి. అది మీరు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ పెన్ అండ్ అనోటేషన్. ఓకే ప్లీజ్. సో మీకు ఒకసారి ఈ 4 వాల్యూమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని ఒకటి ఈ 1000 ఈ క్లాసెస్ తెలిస్తే ఏంటంటే మీకు కావలసిన సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే దానికి ఒక బ్రాడ్ ఏరియా, దానికి సంబంధించిన ఒక విస్తృత పరిధి ఎక్కడ ఉంటుందని మీకు అర్థమవుతుంది. దాని ద్వారా మీరు దాన్ని నిర్ధారించుకొని అందులో ఇంకా దాంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న విషయాల వరకు కూడా పోవడానికి మీకు వీలు జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఇవి మీకు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మీకు ఈ 4 వాల్యూమ్స్ గురించి అవగాహన, రెండోది ఈ 1000 క్లాసుల తరగతుల గురించి అవగాహన ఉంటే ఇది మీకు నెంబర్ని తొందరగా గుర్తుపట్టడానికి, పసిగట్టడానికి మీకు ఒక మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది. ఇదే చెప్పదు మీకు కొంచెం దాంట్లో మీకు హలో
Is it audible now? Hello? Hello? If you are typing, it's not audible. Hello? Hello? Yes, please type yes. Oh, good. Many said it is yes. And then definition, scope, inclusion formally, and we have, as I said, table of contents is done. Citation order is okay. Then we have certain at the end of the manual we have certain relocation అంటే ఏ నెంబర్ బదులు ఏ నెంబర్ వాడడం జరుగుతుంది. రిడక్షన్ కొన్ని చోట్ల కొన్ని నెంబర్స్ తీసివేసి వేరే నెంబర్స్ వాడడం జరుగుతుంది, విచ్ ఆర్ రిడ్యూస్డ్. So it gives us what are the numbers relocated, what are the numbers reduced, and what are the numbers changed to. So these are the three different things which are indicated at the end of the uh, uh, volume. And apart from that, as I said, we have ఈ మూడు కాకుండా దాని తర్వాత మనం అనుకున్నట్టుగా auxiliary tables, 6 tables are there. And apart from this, we have relative index, that is the index. Apart from that, we have glossary. ఈ glossary ఏంటంటే ఈ మొత్తం డిడిసిలో వాడిన వేరు వేరు పదాల యొక్క అర్థాలని దాంట్లో రాయడం జరిగింది. సో వాటిని చదవడం ద్వారా మనకి ఏ ఏ పదాన్ని ఏ ఉద్దేశంతో వాడారు, దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఇట్ గివ్స్ us a clear idea about in which intention that particular word is used. The glossary gives us very clear picture. Then apart from that, and how to in case if you have any doubts, please indicate, type here in this in your chat box. Up to here in case if you have any. ఇప్పటివరకు మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉండే అవసరం అని కూడా ఒకసారి చెప్పండి, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ నుంచి వేరే కొత్త దీనికి మూవ్ అవుతున్నాము. మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఇంతవరకు ఒకసారి తెలియజేయండి. హలో No, please type in your chat box. In case if you have any problems, type in your chat box. Unmuting will create a lot of unseen this thing. ఒక్కసారి మళ్ళీ మీకోసం ఇప్పటిదాకా మనం చదివింది ఏంటంటే ఒకసారి అందరూ మీ బుక్స్ చూసుకోండి. పేజ్ నెంబర్ 115లో స్టార్ట్ అయింది. ఇది 115లో స్టార్ట్ అయింది. ప్లీజ్ సీ యువర్ నోట్ బుక్స్ అండ్ ఆల్సో లిసన్ టు మై వాయిస్. ఒకసారి చూసుకుంటూ నేను చెప్పేది చూడండి. దీని లోపల ఏంటంటే మనకు అందరూ తెలిసింది చాలా మోస్ట్ పాపులర్, మనం డాక్యుమెంట్స్ అరేంజ్ చేయడానికి దీన్ని వాడుతూ ఉంటాము. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాపర్ ప్లేస్. ఈ మన దగ్గర ఉన్న అన్ని డాక్యుమెంట్స్ లోపల ఏ డాక్యుమెంట్ కి ఏ ప్లేస్ లో ఉండాలంటే అది దాని యొక్క ప్రదేశం, నిర్దిష్టమైన ప్రదేశాన్ని కూడా మనం దీని లోపల సూచించడం జరుగుతుంది. దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాము, ఆ సబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ విషయాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలని లేకపోతే వాటి మధ్య తేడాలని మనం ఆధారంగా చేసుకొని చేయడం జరుగుతుంది. దీనికోసం మనము డిడిసిని వాడతాం అనమాట. ఇది క్లుప్తంగా మనం చేయబోతున్న పని. ఇందులో మనకి డిడిసిలో 4 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ 4 వాల్యూమ్స్ ఇన్ దిస్. వాల్యూమ్ 1 హ్యాస్ ఇంట్రొడక్షన్, మాన్యువల్ అండ్ టేబుల్స్. ఓకే, అండ్ వాల్యూమ్ 2 హ్యాస్ షెడ్యూల్స్. దీని లోపల పట్టికలు ఉన్నాయి. ఇందులో తరగతులు 00 నుంచి 599 వరకు ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా దీంట్లో మనకి మొదటి 10 తరగతులు, 100 తరగతులు, 1000 తరగతుల విభజన కూడా దీని లోపల ఇవ్వడం జరిగింది. షెడ్యూల్ 2 లోపల. షెడ్యూల్ 3 లోపల క్లాస్ నెంబర్స్ 600 నుంచి 999 వరకు ఉంటాయి. ఓకే, దాని తర్వాత 4th వాల్యూమ్ లోపల రిలేటివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో వీటిని ఈ విధంగా వాడుకొని మనము నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ దాని లోపల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. దానిలో మనకి ఆ మాన్యువల్ ఏంటంటే దీన్ని 4 వాల్యూమ్స్ కి ఏ విధంగా వాడడానికి అది మనకి సూచనలు ఇస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ us ఇన్స్ట్రక్షన్స్ on how to use these 4 volumes. And first, second, third summaries are there in, as I said, 00 నుంచి 599 వరకు దాంట్లో ఉన్నాయి. థర్డ్ వాల్యూమ్ లోపల 600 నుంచి 99 వరకు ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఎందుకు వీటిని వాడుతున్నామంటే దీని లోపల చాలా క్లియర్ గా హైరార్కికల్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, అంటే సోపాన క్రమం చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది మనకి. దీంట్లో వివిధ ప్రదేశాల మనకి నోట్స్ ఉంది, అంటే వివరణలు ఉంటున్నాయి. ఆ వివరణలు వాడుకోవచ్చు. ఇవి కాకుండా
ఇవి కాకుండా మనకి ఏంటంటే ప్రతి చోట కూడా దీనిని ఎందుకు వాడుకోవాలి, ఎట్లా వాడాలని చెప్పి మనకి క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. వివరణలు కూడా పాటు మనకి వాటిని వాడుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది మొత్తానికి మనకి ఈ రెండు సమ్మరీలు అనమాట. ఏవి వాల్యూమ్ 2, వాల్యూమ్ 3. వాల్యూమ్ 4లోకి వచ్చేసరికి మనకి రిలేటివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. దీని లోపల ఆల్ఫాబెటికల్ సీక్వెన్స్ లో ఉంటాయి పదాలన్నీ కూడా. ఈ పదాలన్నీ కూడా ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్, వాటి మధ్యలో సంబంధాలు. అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందనుకోండి, ఆ కాన్సెప్ట్ కింద కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఆ పదాలని ఆ భావాన్ని ఎందుకు వాడాలని చెప్పి చెప్పడం కోసం వీటన్ని కూడా అక్షర క్రమంలో కూడా వాటిని పెట్టడం జరిగింది. అందుకోసం దీన్ని రిలేటివ్ ఇండెక్స్ అంటారు. ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ సబ్జెక్ట్, అంటే ఒక విషయానికి సంబంధించిన అన్ని వివరణలని ఒక చోట క్రోడీకరించడం జరిగింది. అందుకోసం దీన్ని రిలేటివ్ ఇండెక్స్ అంటే సాపేక్ష అనుక్రమణిక అంటారు. దీన్ని డిడిసి ఫీచర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇందులో మినిమం మనము తక్కువగా 3 అంకెల్ని వాడతాము. ఈ 3 అంకెలు సాధారణంగా 00 నుంచి 0003 వరకు ఉండొచ్చు, లేకపోతే 100 వరకు అనేది. ఈ విధంగా 900 ముందర 3 సున్నాలు, తర్వాత 2 సున్నాలు, ఈ విధంగా మనం వాడుకొని దీంట్లో మొత్తం అన్ని అంకెల్ని తప్పకుండా 3 అంకెలతో సూచించాలి. రెండోది ఏంటంటే దీని లోపల మనము చాలా నిర్దిష్టమైనటువంటి సూచన అంకె వాడవచ్చు ఒక విషయానికి సంబంధించి. వీ కెన్ యూజ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజియస్ థింగ్ ఇన్ డిడిసి. రెండోది ఏంటంటే చాలా దీంట్లో సులువైనటువంటి సరళమైనటువంటి ఇండో అరబిక్ నోటేషన్ దీంట్లో వాడారు. దీనికి మనం షెడ్యూల్స్ లో పూర్తిగా అన్ని చోట్ల వాడడానికి అనుకూలంగా 6 ఆక్సిలరీ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత అక్కడక్కడ మధ్యలో సెంటర్డ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత టేబుల్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. పీరియాడికల్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఎక్కడెక్కడైతే అవసరం ఉన్నాయో అక్కడ ఆ కాలాన్ని సూచించేటువంటి విభజనలు ఉన్నాయి. వీటిని అక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఇవి కాకుండా నోట్స్ కు సంబంధించిన వివరణలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా మనకి ఈ 3 సమ్మరీలు ఏవైతే ఉన్నాయో రెడీ రెఫరెన్స్ ఉపయోగపడతాయి. నోటేషన్ సిస్టమ్ 0 నుంచి 9 వరకు వాడుతున్నాము. దాంట్లో డాట్ వాడుతున్నాము. దాంట్లో డాట్ కాకుండా స్పేస్ కూడా వాడుతున్నాము. ఈ డాట్ అండ్ స్పేస్ గివ్స్ ఏంటంటే మన కళ్ళుకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ డాట్ అండ్ స్పేస్ కొంచెం మనకి ఒక విశ్రాంతిని ఇస్తాయి. ఆ విధంగా టు గివ్ రిలీఫ్ ఫర్ అవర్ ఐస్ వీఆర్ యూజింగ్ డాట్ అండ్ స్పేస్. దీని లోపల చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇందులో ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో సోపానుక్రమంలో హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్ లో మనం దీని లోపల విభజన చేయడం జరిగింది. దానికోసం ఇది గివ్స్ ఏ సక్సెసివ్ సబార్డినేషన్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏ విధంగా విభజన చెందాయని చెప్పడం మనకి పూర్తిగా సూచిస్తుంది. దీని లోపల ఏంటంటే జనరల్ నుంచి స్పెసిఫిక్ వరకు ప్రయాణం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే చాలా సాధారణమైన స్థితి నుంచి నిర్దిష్టమైన స్థితి వైపుకి, జనరల్ టు స్పెసిఫిక్, అంటే చాలా చిన్న విషయాల వైపుకి మనము చాలా విస్తృతమైన పరిధి నుంచి చిన్న పరిధి వైపుకి మనము ప్రయాణం జరుగుతూ ఉంటుంది. రెండోది చాలా చోట్ల ఈ క్లాస్ మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ లోపల షెడ్యూల్స్ లోపల ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ని వాడడం జరిగింది. ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అర్థం ఏంటిదంటే దీన్ని కాకుండా వేరే సంఖ్యని ఉపయోగించండి, ఈ తరగతిని వాడకండి, ఈ తరగతి నెంబర్ని సంఖ్యని వాడకండి అని సూచిస్తుంది. ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ some other number. You have to classify it some class elsewhere. You have to classify it elsewhere. So this is the indication of the square bracket. And centered entry generally indicates broader or general number. Centered entry సాధారణంగా ఏంటంటే అది చాలా విస్తృతమైన పరిధిని కలిగి ఉందని సూచిస్తుంటుంది. ఇవి కాకుండా మనకి యాడ్ డివైస్ ప్రతి చోట కూడా ఎక్కడెక్కడ అవసరమైతే అవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనము ఈ యాడ్ డివైస్ ఏంటంటే మనము ఏ విధంగా కొత్త నెంబర్ని పెంపొందించాలి అని మనకి సూచనలో వివరణ ఇస్తుంది. సో దాన్ని ఉపయోగించి మనం వాడుకోవచ్చు. దిస్ గివ్స్ us the instructions and guidelines and how to use add device. ఇది కాకుండా మనకి చాలా చోట్ల వివరణలు ఉన్నాయి. ఆ వివరణలు మనకి దాని గురించి పూర్తి అర్థాన్ని మనకి అందజేస్తాయి. దాంట్లో టేబుల్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఏది ముందు ఏది తర్వాత వాడుకోవడానికి దానికి చెప్తుంది. సైటేషన్ ఆర్డర్ కూడా ఏది ముందు వాడాలి ఏది తర్వాత వాడాలి అనే దాన్ని మనకి చెప్తుంది. ఇది కాకుండా మనకి ఏవైతే దీని లోపల నెంబర్స్ ని రీలొకేషన్ చేశారో, వాటిని తగ్గించారో, వాటిని మార్చారో, అంటే విచ్ ఆర్ ద నెంబర్స్ రీలొకేటెడ్, రెడ్యూస్డ్ అండ్ చేంజ్డ్, దీస్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఎట్ ద ఎండ్. అండ్ ఇది కాకుండా మనకి ఆక్సిలరీ టేబుల్స్ 6 ఉన్నాయి, ఇండెక్స్ ఉంది, ఈ రిలేటివ్ ఇండెక్స్ ఒకటి ఉంది. ఇది కాకుండా మనకి దాంట్లో వాడిన పదాలు కూడా ఇండెక్స్ ఉంది. ఇది కాకుండా గ్లాసరీ ఉంది, అంటే ఇందులో ప్రతి పదాన్ని ఎందుకు వాడారు, దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి, ఏ సందర్భంలో దాడి వాడారు. So the glossary gives us in which context this word is used and what is the meaning of this. సో ఈ విధంగా మనకి ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఈ సంపూర్ణమైన డిడిసి గురించి అవగాహన కొరకు మనకి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి. నా
గోయింగ్ టు హౌ టు క్లాసిఫై నా ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనము ఈ పుస్తకాలను కానీ సబ్జెక్టులను కానీ వేరు వేరు పరచుకోవచ్చు అనే దాని గురించి మనకి ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. మీకు పేజ్ నెంబర్ 128 స్టార్ట్ అవుతుంది. పేజ్ నెంబర్ 128. ఈ పేజ్ నెంబర్ 128 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ పేజ్ నెంబర్ ఒకసారి 128 ఓపెన్ చేసుకోండి. యూనిట్ నెంబర్ 8. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనము ఈ పుస్తకము, ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విషయము, ఆ విషయానికి సంబంధించిన తరగతి ఏంటి, అది ఏ విషయానికి సంబంధించింది, దానికి ఏ విధంగా మనం నెంబర్ ఇచ్చి ఒక క్లాస్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే దానికి కావాల్సినటువంటి సంఖ్యని ఏ విధంగా, తరగతి సంఖ్యని ఏ విధంగా సూచిస్తాం. హౌ టు అసర్టైన్ ది క్లాస్ నెంబర్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ టైటిల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. లేదు ఒక పుస్తకం ఉంటే ఆ పుస్తకానికి సంబంధించిన విషయం ఏంటి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దట్ బుక్, ఏ విధంగా చేయాలి అని చెప్పడానికి మనకి ఇందులో క్లాస్ యూనిట్ నెంబర్ 8 ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు చాలా సార్లు యూనిట్ నెంబర్ 8 చదవాల్సి ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు రిపీటెడ్లీ రీడ్ యూనిట్ నెంబర్ 8 అండ్ ఫాలో ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ ఇన్ దట్. ఏ విధంగా చేయాలి, పద్ధతి ఏంటి, స్టెప్ 1 ఏంటి, స్టెప్ 2 ఏంటి, స్టెప్ 3 ఏంటిది. దానికంటే ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టుగా మీకు ఉన్నటువంటి 1000 క్లాసెస్, ద థర్డ్ డివిజన్స్, ఇవి మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. మీరు తాళం చేయి పెట్టి ఒక చోట పెట్టి, లేదా డబ్బులు ఒక చోట పెట్టి, ఏదో ఒక మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక అల్మారా ఉందనుకోండి, అల్మారా లేకపోతే ఒక షెల్ఫ్ ఉంది, దాంట్లో చాలా కిటికీలు ఉంటే ఆ కిటికీలో ఏ కిటికీలో మీరు ఎక్కడ పెట్టారో వస్తుంది తెలియక అన్ని కిటికీలు వెతకడం టైం వేస్ట్. కాబట్టి అట్లా కాకుండా అంటే ఏ కిటికీలో పెట్టడం సాధారణంగా పెట్టడం తెలిస్తే అక్కడే వెతకడం చాలా ఈజీ. అదే విధంగా ఏంటంటే ఈ 1000 క్లాసెస్ తెలిస్తే ఏంటంటే అది ఏ సబ్జెక్ట్లోకి వస్తుంది, ఏ విషయంలోకి వస్తుంది, అండ్ విచ్ class it falls into in these 1000 sections. So ఆ విధంగా if you come to know that, it will be easy for you to identify the subject. So ఆ విధంగా ఈ 1000 క్లాసెస్ మనకు ఉపయోగపడతాయి. It is the classifying is identifying or ascertaining the specific subject of a book. Classification అంటే ఏంటంటే ఒక పుస్తకము లేకపోతే ఒక టైటిల్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ అంటే విషయాన్ని మనము అవగాహన, అందులో ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించడం అనమాట. అందుకోసం దీన్ని క్లాసిఫైయింగ్ అన్నారు. రెండోది ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం, అసైనింగ్ అప్రోప్రియేట్ క్లాస్ నెంబర్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇస్ వీఆర్ అసైనింగ్ ఏ అప్రోప్రియేట్ క్లాస్ నెంబర్. మనం దాన్ని గుర్తించిన తర్వాత ఇక్కడ దానికి ఏదంటే తరగతి నెంబర్ వస్తుంది, దాని సంఖ్య, తరగతి సంఖ్యను మనం సూచిస్తాం అనమాట. సో దీంట్లో మనకి మెయిన్గా ఏంటంటే డిసిప్లిన్, సబ్జెక్టు, దాని తర్వాత స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ అని 3 విధాలైన డివిజన్స్ ఉంటాయి. డిసిప్లిన్ అంటే ఇట్ ఇస్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, వెరీ బ్రాడ్, చాలా విస్తృతమైనటువంటి ప్రయోజనటువంటిదని డిసిప్లిన్ అంటారు. దాని తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ భాగాలని సబ్జెక్ట్ అంటారు. కాంక్రీట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ abstract కాన్సెప్ట్ అండ్ యాక్టివిటీ, ఏ ప్రాసెస్ విల్ బి ది సబ్జెక్ట్ ఇన్ అవర్ సెన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక విషయాన్ని గురించి కానీ, ఆ విషయానికి సంబంధించిన వివరణ కానీ, లేకపోతే ఒక పద్ధతిని కానీ, ఒక విషయాన్ని గురించి కానీ, వీటిని మనం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అని అనుకోవచ్చు. అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక విషయం లోపల విభజన, దాని యొక్క ఇంకా విస్తృతమైన విభజన, అంటే నిర్దిష్టమైన విభజన చేసుకుంటూ పోతూ వస్తే దాన్ని ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ అని అనుకుంటున్నాం అనమాట. ఈ విధంగా మనకి డిసిప్లిన్, సబ్జెక్ట్, స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ అని 3 రకాలుగా దీన్ని విభజన జరుగుతుంది ప్రతి విషయాన్ని కూడా. సో నౌ హౌ టు ఐడెంటిఫై ది స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ బుక్ ఆర్ ఇన్ ఏ టైటిల్. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ లోపల ఒక టైటిల్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ టైటిల్ లోపల ఉన్నటువంటి స్పెసిఫిక్ అంటే నిర్దిష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని కానీ, లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ ఏంటిదని ఏ విధంగా గుర్తిస్తారు, దానికి మనకి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ టైటిల్ ఏంటిది, ఆ టైటిల్కి ఒకవేళ సబ్ టైటిల్ ఉంటే సబ్ టైటిల్ లోపల ఏముంది, దాంట్లో ఒక రన్నింగ్ టైటిల్ ఉంటే దాని కింద మళ్ళీ వివరణ ఇస్తూ రన్నింగ్ టైటిల్ ఉంటే ఆ రన్నింగ్ టైటిల్ ఏముంది, ఒకవేళ ఇది ఒక సిరీస్ ఉందనుకోండి సిరీస్ టైటిల్ ఏముంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి అందులోని విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి మనకి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట. రెండోది ఏంటంటే సబ్ టైటిల్.
ఒకవేళ ఇందులో కనుక మనకి ఎటువంటి స్పష్టత రాకపోతే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ క్లారిటీ బై రీడింగ్ దిస్ టైటిల్, సబ్ టైటిల్ ఆర్ రన్నింగ్ టైటిల్ ఆర్ సిరీస్ టైటిల్, then what we have to do, we have to read the preface, foreword, introduction, author's note. అంటే ఒకవేళ మనకి స్పష్టత రాకపోతే మనం ఏం చేయాలంటే పీఠిక, ముందు మాట, విషయ దాని గురించి మళ్ళీ ఏమంటారు అవగాహన గురించి ఇంట్రడక్షన్ లాంటిది ఉంటే, దాని తర్వాత రచయిత మాట అనే రచయిత ముందు మాట అనేటువంటివి ఉంటే కనుక వాటిని చదవడం ద్వారా ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న విషయం ఏంటిది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. So by reading this preface, foreword or introduction to the book or author's note, this will give us the clear picture about the subject content in the particular book. Then ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంకా సరైన అవగాహన రాలేదనుకోండి, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఉంటాయి, యూనిట్స్ ఏంటివి, చాప్టర్స్ ఏంటివి, ఆ చాప్టర్స్ హెడింగ్స్ ఏంటివి, హెడింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ చాప్టర్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. హెడింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ చాప్టర్ అనేది మనకి అక్కడ కూడా రాలేదనుకోండి, సబ్జెక్ట్ చాప్టర్ అనేది కూడా సరైన అవగాహన రాకపోతే, స్పష్టత రాకపోతే, ఆ చాప్టర్ లోపల ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ ఏముంది, ఒక 4-5 లైన్లో ఒక 2-3 పారాగ్రాఫ్లు చదివితే మనకి ఒక స్పష్టత వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ దీని తర్వాత ఇవి కూడా ఇంకా మనకి ఇంకా స్పష్టమైన ఇంకా అవగాహన రావాలంటే ఆ పుస్తకంలో ఇండెక్స్, రెఫరెన్సెస్. ఓకే, ఇన్ కేస్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ haven't got clear idea, index, references, it will also help you in identifying the specific subject. Apart from this, generally blurb, that is the introduction to the book. The book jacket is generally called blurb. In that you will be finding inside of the jacket and both sides some little information given about the book content, so that will help us in finding out the what is the content in the book. So ఈ విధంగా ఏంటంటే the blurb అని అంటారు. కానీ సాధారణంగా చాలా హార్డ్ బౌండ్ పుస్తకాలకి ఏంటంటే పైన ఒక అట్ట వేయబడుతుంది. ఆ అట్టని తీసుకుంటుంటే అట్టకి లోపల వైపు బయట వైపు కూడా కొంచెం రాయడం జరుగుతుంది పుస్తకం గురించి, దాన్ని బ్లర్బ్ అంటారు. సో దీని ద్వారా కూడా ఏంటంటే మనం విషయ నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక పుస్తకంలో నిర్దిష్టమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఈ నిర్దిష్ట విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనము సాధారణంగా 2 రకాలైన పద్ధతిని మనం పాటించవచ్చు. ఒక పద్ధతి ఏంటంటే కంటెంట్, అంటే దాని లోపల రాసిన పద్ధతి ఏంటి, విషయం ఏంటిది, విషయం ద్వారా ఒకటి. రెండోది ఏంటిదంటే సాపేక్ష పద్ధతి, అంటే సాపేక్షమైన అనుక్రమణిక, సాపేక్ష అనుక్రమణిక పద్ధతి అని 2 రకాల పద్ధతులు, 2 వేర్వేరు పద్ధతులు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి అంటే సాధారణంగా అంటే మనకి కనుక పుస్తకం మన చేతిలో ఉంటే ఇంత ముందు మనం అనుకున్నట్టుగా ఇంత ముందు స్లైడ్లో చూపించినట్టుగా దాని టైటిల్ ఏముంది, ఓకే, దాని సబ్ టైటిల్ ఏంటి, రన్నింగ్ టైటిల్ ఏంటి, ఒక సిరీస్లో ఉంటే సిరీస్ టైటిల్ ఏంటిది, ఆ ముందు మాట, ఫోర్వర్డ్, ప్రీఫేస్, పీఠిక, దాని గురించిన వివరణ ఏంటి, ఇంట్రడక్షన్, ఆథర్స్ నోటు, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, చాప్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉపయోగపడే విషయాలు. వీటన్నిటి ద్వారా ఏంటంటే మనం నిర్దిష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏముందో, స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బుక్ వీ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది బుక్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఒకవేళ మీ చేతిలో పుస్తకం లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ టైటిల్లో ఉన్న ఒకవేళ పుస్తకం మీ చేతిలో ఉంటే ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది మీకు. ఏంటంటే దాంట్లో విషయం బట్టి మనము ఒక పద్ధతికి పోవడం అనమాట. ఇది వ్యూ పాయింట్, అంటే పుస్తకం లోపల ఏ విషయాన్ని వివరించారు, ఏ పద్ధతిలో వివరించారు అనే దాని ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఇన్ ద బుక్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఆర్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ద కంటెంట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ ద బుక్. అండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్, అది ఏ పద్ధతిలో దాంట్లో డిస్క్రైబ్ చేయబడింది, అది ఏమైనా డిక్షనరీ పద్ధతిలో ఉందా, లేకపోతే ఒక లెటర్ ఫామ్స్ లో ఉందా, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏదైనా ఫామ్ లో ఉందా, జర్నల్ ఫామ్ లో ఉందా, ఇట్లా రకరకాల ఫామ్స్. ప్రెజెంటేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉందని బట్టి ఇది ఫామ్కి వస్తుంది. ఈ అప్రోచ్, ప్రెజెంటేషన్ స్టైల్, ఇవన్నీ కూడా మన కంటెంట్ ఉన్న స్టైల్ని మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగించాలని చెప్తాయి అన్నమాట. ఇది కాకుండా ఫస్ట్ మనం ఒక దానికి ఒక ప్లేస్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఏది కరెక్ట్ అయిన ప్లేస్, ఒక నెంబర్ కనుక మనం దానికి ఉపయోగిస్తుంటే కనుక అది సరైన నెంబరా కాదా, ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, అది రైట్ ప్లేస్ అవునా కాదా ఎట్లా తెలుసుకుంటాము, ఒకవేళ రైట్ ప్లేస్ అవును కాదు మనకి అనుమానం ఉంటే దాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడం ఎట్లా, హౌ టు డిటర్మైన్ ది రైట్ ప్లేస్ ఫర్ ఏ సబ్జెక్ట్. సో దిస్ స్లైడ్ టెల్స్ యూ అబౌట్ దట్. దిస్ రైట్ ప్లేస్ హెల్ప్స్ అస్ టు మెయింటైన్ ది కన్సిస్టెన్సీ. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఒక పుస్తకానికి ఒక సరైన ప్రదేశం, అంటే ఒక సరైన ప్రదేశాన్ని నిర్ధారించడం ద్వారా మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే దానికి అదే ప్రదేశాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వడానికి మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది, ఏది క్లాస్ నెంబర్ ఇవ్వడం ద్వారా అన్నమాట. సో ఇది ఈ విధంగా ఏం చెప్తుందంటే ఒక ఉపయోగికి అది సరైన ప్లేస్ అవునో కాదో నిర్ధారిస్తుంది అనమాట. అది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది,
అకార్డింగ్ టు రీడర్, ఎవరైతే రీడర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ ప్లేస్ ని మనకి అది చెప్తుంది అనమాట. ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ కన్వీనియంట్ ప్లేస్ టు ది రీడర్. సో ఇట్ టెల్స్ us ది మోస్ట్ కన్వీనియంట్ ప్లేస్ టు ది రీడర్. దెన్ సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఆ సబ్జెక్ట్ లోపల ఏముంది, అందులో ఎటువంటి ఫామ్ ఉంది, హిస్టారికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉందా, కలెక్షన్ దాని లోపల అది డిక్షనరీ ఫామ్ లో ఉందా. సో ఇట్ టెల్స్ us ది కరెక్ట్ ప్లేస్. దెన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది ఆథర్, ఆథర్ ఏమనుకుంటున్నాడు, ఎందుకోసం రాస్తున్నాడు, ఎవరి కోసం రాస్తున్నాడు, ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి. సో వాట్ ఇస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది ఆథర్, దిస్ టెల్స్ us ది కరెక్ట్ ప్లేస్. దెన్ ఇఫ్ 2-3 సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడెడ్, ద మోస్ట్ డామినెంట్ వన్ షుడ్ బి ద గివెన్. అంటే ఏంటిది, ఒకవేళ ఒక పుస్తకంలో 2-3 సబ్జెక్టుల గురించి రాయబడి ఉంటే, ఆ 2-3 సబ్జెక్టుల్లో అంతకంటే ఎక్కువ సబ్జెక్టులు ఉంటే అందులో ఏ సబ్జెక్ట్ గురించి ఎక్కువగా రాయబడింది అది కరెక్ట్ ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా దీనికి మనం కరెక్ట్ ప్లేస్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ మోర్ దాన్ 3, అంటే ఒకవేళ ఒక పుస్తకంలో 3-4 సబ్జెక్టుల కంటే ఎక్కువ వాటి గురించి వివరణ ఉందనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది broad subject. In case there are more than 3 subjects dealt in a particular book, then we have to give the broad subject. The broad subject will be the right place. Then 2-3 interrelated subjects ఉంటే కనుక, ఎందులో అయితే ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇవ్వబడిందో, ఎక్కువ దేని గురించి వివరణ ఇవ్వబడిందో, ఆ సబ్జెక్ట్ విల్ బి, దట్ సబ్జెక్ట్ విల్ బి ద మెయిన్ సబ్జెక్ట్. సో ద రైట్ ప్లేస్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ using the right place is determined using these 4 techniques. One is the subject, then the second one is the intention of the author, the third is the how many subjects are dealt in that, and what is the most dominant subject, and what is the most broad subject, and in which subject the most emphasis is given. These are the different elements which we have to keep in mind while classifying the a book. ఎప్పుడైతే మనం ఒక పుస్తకాన్ని మనం క్లాసిఫై చేస్తూ ఉంటామో, మనం ఈ 4 అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి ఏంటంటే అందులో ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటి, దానికి సంబంధించిన వివరణ ఏ రూపంలో ఉంది, హిస్టారికల్ వివరణ ఉందా, కలెక్షన్స్ రూపంలో ఉందా, డిక్షనరీ ఫామ్ లో ఉందా, అది దాని గురించి సంబంధించి చెప్తుంది అనమాట. రెండోది ఏంటిది, ఆథర్ యొక్క అంటే వ్యాసకర్త యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, రచయిత యొక్క ఉద్దేశం ఏంటిది, దాంట్లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేయబడ్డాయి. 2 అంతకంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అందులో ఏది చాలా ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ దేని గురించి వివరణ ఇవ్వబడింది, అది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మోర్ దాన్ 3 అంటే 3 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అందులో ఏ సబ్జెక్ట్ గురించి ఎక్కువ వివరణ ఇవ్వబడుతుందో అది అవుతుంది. లేదు అంటే అందులో 3 కంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ ఉంటే దాంట్లో బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్ దానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెంబర్. ఒకవేళ 3 అంతకంటే ఎక్కువ సంబంధం గల విషయాలు ఉంటే మటుకు అందులో ఏ సంబంధం గురించి, ఏ విషయం గురించి ఎక్కువ వివరణ ఇవ్వబడుతుందో దాన్ని మెయిన్ క్లాస్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్ విల్ బి ద రైట్ ప్లేస్. రైట్ ప్లేస్ ఎందుకు అవసరం అంటే, దట్ విల్ బి ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ప్లేస్ ఫర్ ది యూజర్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కన్వీనియంట్ ప్లేస్ ఫర్ ది రీడర్. సో ఆ విధంగా మనము రైట్ ప్లేస్ చేయడం ద్వారా యూజర్ కి మనం సహాయపడతాం అనమాట. 2 రకాలుగా ఆ రైట్ ప్లేస్ ద్వారా మన లైబ్రరీలో ఉన్న వస్తువులు ఉపయోగపడతాయి. రెండోది ఏంటంటే రైట్ ప్లేస్ చేయడం ద్వారా మనము ఒక పద్ధతి, అంటే ఎప్పటికీ నిర్దిష్టమైనటువంటి దానికి ఒక ప్లేస్ ని, ఒక స్థానాన్ని మనం నిర్దేశించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనకి ఇది 2 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రైట్ ప్లేస్ ని ఇవ్వడంలో ఇంకా వేరే విషయాలు కూడా మనం సాధారణంగా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ఫర్ డిసైడింగ్ ది రైట్ ప్లేస్. వన్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్రిలేటెడ్, ది ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ఏదైతే ఇంటర్రిలేటెడ్ లేదో దాన్ని మనం తీసేసేయాలి. 3 or more సబ్ డివిజన్స్ ఉంటే కనుక బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్స్ ని ఇవ్వాలి. మనం 3 or more బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే కనుక జనరాలిటీస్ లో ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఒక పుస్తకం లోపల 2 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయనుకోండి, దాంట్లో రెండింటి గురించి సరైన వివరణ లేదు, సరైన దేనికి కూడా ఎక్కువ ఇది లేకపోతే కనుక అందులో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ చేస్తుందో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మనం క్లాస్ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నమాట. 2 సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అందులో అప్పుడు మనము బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ దాంట్లో 2 కంటే ఎక్కువ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు దేనికైతే ఎక్కువగా వివరణ ఇవ్వబడిందో, ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ ఇవ్వబడిందో, దేనికైతే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడిందో దాని నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. 2 or more ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటే కనుక మనము అంటే ఒక విషయానికి సంబంధించి అందులో 2 అంతకంటే ఎక్కువ అంతర్గత విషయాల గురించి ఉంటే కనుక మనము అక్కడ ఆ వివరణ పట్టికలో ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, సూచనలు, సలహాలు, వివరణ, వాటిని ఫాలో అయ్యి అందులో దేనికి మొట్టమొదటి ఇది వస్తుందో దానికి మనము ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఈ ట్రాన్స్లేషన్స్, అబ్రిడ్జ్మెంట్స్ అంటే ఏదైనా ఒక విషయానికి సంబంధించినటువంటి అనువాదాలు కానీ, దాన్ని సంక్షిప్తపరిచిన కానీ, దాని మీదైనటువంటి వివరణ కానీ, దానిపైనటువంటి విమర్శలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒకటే స్థలంలో ఉంచాలి. వేరువేరుగా వాటిని వికేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటన్నింటినీ కూడా ఒకటే చోట ఒక స్థిరమైన ప్రదేశాన్ని ఇవ్వాలన్నమాట. ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఆర్ అబ్రిడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ క్రిటిసిజమ్స్ ఆన్ పర్టికులర్ వర్క్ ఆన్ పర్టికులర్ టైటిల్,
then all should come together. They should not be scattered. అవన్నీ కూడా ఒరిజినల్ వర్క్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ఒరిజినల్ వర్క్ దగ్గరే ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మన రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బైబిల్ గురించి కానీ, లేకపోతే భగవద్గీత గురించి కానీ, లేకపోతే ఖురాన్ గురించి కానీ, ఇటువంటి రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్ ఉంటాయి కదా, లేకపోతే కొన్ని నాటకాలు, కొన్ని చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన పుస్తకాలు, వీటన్నిటి గురించి ఇటువంటి వస్తే అవన్నీ కూడా ఒకటి చోట పెట్టాలన్నమాట. మనం రైట్ ప్లేస్ అనేది ఏంటిదంటే దాని వివరణ ఇంకా కొనసాగుతుంది. దాంట్లో ఏంటిదంటే నాట్ ఇంటర్రిలేటెడ్ ది ఫస్ట్ వన్. అంటే ఏంటిదంటే ఒకదానికి సంబంధం లేదనుకోండి, అప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. 3 or more సబ్ డివిజన్స్ ఉంటే మటుకు చాలా బ్రాడ్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. 3 or more బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనం జనరల్ లిస్ట్లో 0 ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. 2 సబ్జెక్ట్ ఉంటే కనుక అందులో దేనికైతే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడిందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ దాంట్లో ఏదైనా ఒక పుస్తకం లోపల 2 సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాము. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఉంటే మటుకు మోస్ట్ ఎంఫసైజ్, అంటే రెండు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ వర్క్స్ ఉంటే మటుకు అందులో దేనికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడిందో దాన్ని మనం ఉపయోగిస్తాము. 2 అంతకంటే ఎక్కువ అంతర్గత విషయాల గురించి ఉంటే మటుకు అక్కడ మనకి షెడ్యూల్ లోపల, అంటే ఇన్ ద షెడ్యూల్ వాట్ ఎవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గివెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ స్ట్రిక్ట్యులస్లీ. దానికి ఎటువంటి కూడా దానికి తప్పిపోకుండా దాన్ని పూర్తిగా స్క్రిప్ట్యులస్ గా దాన్ని మనం ఫాలో కావాలి. ఏదైనా ఒక విషయం సంబంధించిన అనువాదాలు కానీ, దాని సంక్షిప్తకరణ కానీ, దాంట్లో విమర్శలు కానీ ఉంటే దాన్ని దాని ఒరిజినల్ వర్క్ ఏంటో దాంతో పాటే వాటిని పెట్టాలి. దాన్ని వేరే చోట పెట్టడానికి వీలు ఉండదు. దిస్ విల్ బి ద రైట్ ప్లేస్ అనమాట. హౌ టు అప్రోచ్, ఏ విధంగా మనము దాన్ని డిసైడ్ చేయాలి, రైట్ ప్లేస్ అనేది ఏ విధంగా మనం డిసైడ్ చేస్తాము. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ డిసైడ్ చేస్తాము యూజింగ్ 3 క్లాసెస్. అంటే మనం థర్డ్ సమ్మరీ ఉందిగా, థర్డ్ సమ్మరీ తోటి దాని తర్వాత షెడ్యూల్స్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాము. లొకేట్ ది నెంబర్ ఇన్ షెడ్యూల్స్, అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము 3 డివిజన్స్ ఉపయోగించుకుంటాం. థర్డ్ సమ్మరీ, దాని తర్వాత షెడ్యూల్స్కి వెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు గో టు ద షెడ్యూల్స్. అవర్ ఫెమిలియారిటీ ఆఫ్ డివిజన్స్ అండ్ సబ్ డివిజన్స్ యాజ్ డన్ బై డ్యూఈ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు మనము డ్యూఈ DDC క్లాసిఫికేషన్ చూసి ఉండి దాంతో మనకి సరైన అవగాహన ఉంటుందో దాని ద్వారా మాత్రమే మనం దీంట్లో సరైన నెంబర్ ఇవ్వడానికి వీలుంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్ అప్రోచ్, షెడ్యూల్ అప్రోచ్ అనమాట. సో ఈ షెడ్యూల్ అప్రోచ్ లోపల మనకి ఆ షెడ్యూల్స్ ఏంటి, ఏ విధంగా ఉన్నాయి, దాంట్లో వివరణలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, పట్టికలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఆ పట్టికల గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంటే మనము ఇవ్వడానికి దీంతో మనకి తొందరగా నెంబర్ ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది, లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే 1000 తరగతులు, దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆ షెడ్యూల్స్ లోపల ఈ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ డివిజన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఒక మనకి అవగాహన ఉండాలి. దాని ద్వారా మాత్రమే షెడ్యూల్ అప్రోచ్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మెయిన్ క్లాస్, డివిజన్, సెక్షన్, సబ్ సెక్షన్, సబ్ సెక్షన్ అనమాట. ఈ విధంగా దీని లోపల హైరార్కికల్ గా పోతూ ఉంటుంది. అంటే హైరార్కికల్ ఇట్ గోస్ టు ది మైన్యూట్ కాన్సెప్ట్. సో ఏంటంటే దీని లోపల మనము ఈ తరగతుల పట్టికల నుంచి మనము ఒకవేళ సంఖ్యని ఇవ్వాలని సూచించాలనుకుంటే మెయిన్ క్లాసు, దాంట్లో డివిజన్, దాంట్లో విభజన, దాని లోపల ఇంకా చిన్న విభజనలు, దాంట్లో సబ్ సెక్షన్లు, సబ్ సెక్షన్లు, ఈ విధంగా దానిలో ఒక సోపానుక్రమంగా దానిలో విభజన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విభజనని మనము పూర్తిగా నిర్దిష్టంగా అనుసంధానం చేసుకుంటూ పోతూ మనం దీంట్లో నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ షెడ్యూల్ అప్రోచ్, అంటే పట్టికల పద్ధతి ద్వారా, పట్టిక విధానం ద్వారా ఇచ్చే నెంబర్ అనమాట. రెండో అప్రోచ్ అంటే ఇండెక్స్ అప్రోచ్, అంటే ఏంటిది రిలేటివ్ ఇండెక్స్ అప్రోచ్, సాపేక్ష అనుక్రమణిక పద్ధతి ద్వారా ఇవ్వడం. సో ఈ సాపేక్ష అనుక్రమణిక ద్వారా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలని మీరు చెప్తారనమాట. హౌ టు యూజ్ ఇండెక్స్ ఫర్ అసైనింగ్ ఏ క్లాస్ మెంబర్. ఓకే, it is a list of topics. Relative index is a list of topics enumerated in the schedule. So indulo entidi what is it? It is a list of topics enumerated in the schedule. So our schedules lopala the topics, whatever the topics enumerated in that schedule are listed in alphabetical order. So this is the relative index. The concepts and terms in alphabetical sequence. The index has concepts and terms in alphabetical sequence. Ante entidi this says that the concepts and terms are arranged in alphabetical sequence. So whenever you want to search the relative index, you have to search in alphabetical sequence only. Then we have to locate
entry for the subject. How to do that? How to use the index? Now, how to use the index? You have to locate entry for the subject. Suppose if you are searching on classification, so you have to see the term classification, and under that you have to examine the subhead. Again, in the classification, DDC, classification CC, classification UDC. So in this way you have to see the subject in the entry, the term in the word in the entry. So first you have to locate the subject, then under that you have to examine the subhead, and after examining the subhead, taking that number into consideration, you have to refer the schedule. So this is the process. First, what you have to do is identify the term, and first, once you identify the term, you have to use in alphabetical order, go to the term in the alphabetical relative index. Under the term, see for the subhead. In that, opposite to the subhead, there will be a class number, that is the schedule number. Then go to the volumes 2 and 3, refer the schedule, and accordingly you have to give the number. So in most of the cases, what happens? The phrase, word, or term which you are looking for may not exist in the schedule, may not exist in the relative index, because the schedule might have used some other term. ఇప్పుడు మీరు క్లాసిఫికేషన్ అన్నారు అనుకోండి, అక్కడ క్లాసిఫికేషన్ పదం వాడకపోయి ఉండొచ్చు, అక్కడ సబ్జెక్ట్ అనాలిసిస్ అనే పదం వాడి ఉండవచ్చు. సో in the schedules for the classification, it might not have used classification, it might have used subject analysis. So because of the term subject in subject analysis, you may not be able to find classification term in the relative index. So because of that, you might not, it says the same thing, a phrase or word or term may not exist in the relative index. Then it may list term used in schedule. So it uses only terms which are used in schedule. And all the terms distributed in different places in the index, relative index, are brought together. So that is why it is called relative index. So different terms distributed, scattered all over the relative index are brought together, and the different concepts and different terms existing under that particular concept are brought together to indicate the proper usage of the number. Okay, so that is why it is called index, relative index. I think with this it is over. In case if you have any doubts, you can type in the chat box. Hello? Hello? See, already I told in both the languages, that is in English and Telugu. Then Telugu, English రెండిట్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ డౌట్ ఉంటే దానికి టైప్ చేయండి. Okay, then shall I close it here? In case if you have any doubts,
ఎస్ అవునండి, ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా డిఫికల్ట్, దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. దీనికి మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఏంటంటే ఈ డిడిసి వాల్యూమ్స్ 4 వాల్యూమ్స్ కూడా చాలా సార్లు దాన్ని వాడి ఉండే ఒక ఇది అవకాశం రావాలి. రెండోది ఏంటిదంటే ఈ పాఠాన్ని మీరు చాలా సార్లు చదవాలి. ఈ రెండు తప్పకుండా చేస్తేనే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. లేకపోతే ఏంటంటే ఇది మీకు అర్థం కాని విషయంగానే ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. Just by listening to me and yes, to use it you have to come to the library, either your study center or to the university library. ఇందులో ఏంటంటే మీకు సాధారణంగా ప్రాక్టీస్లో చేయాల్సిన పని ఏ విధంగా ఉంటుందో వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మీరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయనంత వరకు మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ వీటన్నిటిని కూడా రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం దీంట్లో చెప్పుకుంటాం. దానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. మీకు వాటిని ఎట్లా వాడాలి ఏం చేయాలని కూడా మీకు దీని లోపల చూడడం జరుగుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూడండి, మీ పుస్తకం లోపల పేజ్ నెంబర్ 250 పేజ్ నెంబర్ 250 పేజ్ నెంబర్ 250లో మీకు 100 సెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పేజ్ నెంబర్ 250లో మీకు 100 సెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 100 సెక్షన్స్ మీరు చాలా సార్లు చూడండి. మీరు చూస్తే మీకు ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ఈ అవగాహన మీకు చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైనా ఒక పుస్తకానికి దాంట్లో ఉన్న విషయం ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే మీకు ఇది చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్, యూ కెన్ టైప్. ఒక్కసారి మీ అందరికీ అర్థం కావడం కోసం మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఫస్ట్ I will tell in English, then we will go for Telugu medium. So the classification is nothing but identifying or asserting a specific subject in a particular book. Okay, sometimes that book might be in your hand. Sometimes you have to classify just by seeing the title as given in your examination. Okay, then first what you have to do is you have to assert the appropriate class broad number. Say suppose first 10 classes, then 100 classes, then 1000 sections. Okay, so if you identify these 1000 sections under which it will fall into, then it will be easy for you to identify the class number. This happens through what you call schedule approach. So in schedule approach, what we will do, in schedule approach we will identify the main class, then divisions, then sections, then subsections and subsections. In this way we will go into the minute division of the schedule. Okay, this is how we follow. Then in this method what we have to do, so generally these previous 3 slides says when you have the book in your hand, this is the approach which you have to follow, and the right place always helps the user and always helps us also in identifying the correct place for it. And what are the different systems, different techniques which we have to follow are given in this 2 slides. The 2 different approaches we have are schedule approach, then index approach. In schedule approach, as I said, main class, division, section, subsection. Otherwise what we have to do is
and it is possible only when you are familiar with the divisions and subdivisions of the Dewey Decimal Classification, as they are done in the Dewey Decimal Classification. If you are dividing them according to your method, then it doesn't work out. You have to know how it is done by the Dewey. Okay, it used to be kept in mind. You have to follow as it is done by the Dewey, not according to your divisions. Okay, this is the schedule approach. Then you have index approach. In this, what we will do, we have to see the title, we have to analyze the title, and from the analyzing the title, we will identify certain terms which are useful for us from this title, from these words or concepts. We have to search in the relative index. Say suppose you have identified one or two terms in the title, then what you have to do, you have to search in the relative index. First, you have to understand that the relative index is in alphabetical sequence, and in alphabetical sequence you have to identify the term, and in case in the term has any subheads, you have to examine the subhead, and opposite to the subhead the class number will be given. Okay, that is schedule number. Then what you have to do, based on that number given opposite to the term, you have to refer the schedule. Okay, in this way you have to approach the you have to complete the index approach. Okay, and most of the times what happens in index is the phrase or the word term which you are looking for may not exist in the index, relative index. Then the terms, generally what happens, the terms used in the index are the terms which are used in the schedule. Okay, these are not the terms which are used in the titles or in other places. These are the terms which are used in the schedule. Okay, and sometimes what happens, the terms are distributed all over the relative index. Okay, okay. Generally, again, what happens under certain terms, under certain concept, all the terms which are related to that are arranged according to a relation. So that is called relative index. Again, that is also in the alphabetical order. So therefore, what we have to understand is it is in alphabetical index, and we have to search in the alphabetical way only. This is the index approach. These are the two different approaches. But what we have to do actually, why we are classifying, what for it is done. So this is the classifying is nothing but identifying or ascertaining the specific subject in a book, and assigning. What we do after identifying specific subject, we will assign a class number, the suitable class number for the subject in the book. Okay, generally what we have to have in mind is, generally there are three divisions, broad divisions. One is discipline, then the subject, the third one is a specific subject. These are the three divisions which goes on until the minute divisions are done. Okay, then in case if we have the title book in our hand, we can use it we can refer to the title or subtitle, running title or series title to identify the subject. Okay, generally this is sufficient. Still it is not sufficient. Okay, then it is confusing or it is hidden something in that. Then we have to read preface, foreword, introduction, and author's note. Okay, if still it is not clear, we have to use the table of contents. If still it is not clear, we have to use the headings of the chapters, and we have to read the subject content in that. Still, we can use index and references given in the book, and we can also use the blurb, that is book jacket contains certain information about the book. We can use that also. These are the different techniques and methods, tools which we can use for identifying the class number. సో సాధారణంగా ఏంటంటే మనము పుస్తకం మన చేతిలో ఉంటే కనుక ఆ పుస్తకం యొక్క టైటిల్, సబ్ టైటిల్, దాని ఒక రన్నింగ్ టైటిల్, ఒకవేళ సిరీస్లో ప్రింట్ అయితే కనుక సిరీస్ టైటిల్, ఇవన్నిటిని కూడా చూసి అర్థం చేసుకుని మనము సబ్జెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. ఇంకా అప్పటికి కూడా మనకు అనుమానం ఉంటే, నివృత్తి కాకపోతే ఆ పుస్తకం లోపల ఉండే పీఠిక, ముందు మాట, దాని గురించిన వివరణ, రచయిత మాట, ఇటువంటివి ఉంటే, రచయిత వివరణలు ఇటువంటివి ఉంటే వాటన్ని చదవడం ద్వారా మనము దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనకి కనుక దాంట్లో సరిగా అవగాహన లేకపోతే ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి అనుక్రమణిక ఉంటుంది కదా, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, ఆ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకొని మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ లోపల చాప్టర్స్, ఆ చాప్టర్స్ పడిన హెడ్డింగ్స్, ఇంకా అప్పటికి తెలియకపోతే ఆ చాప్టర్ లోపల
వాడినటువంటి విషయాన్ని కూడా చదివి అర్థం చేసుకొని మనము దాన్ని డిసైడ్ చేయవచ్చు. ఇవి కాకుండా మనకి ఇండెక్స్లు రెఫరెన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఈ కొన్ని పుస్తకాలకి మనకి పైన బుక్ జాకెట్ ఇవ్వబడుతుంది. ఆ బుక్ జాకెట్ ని బ్లర్బ్ కూడా అంటారు. ఆ జాకెట్ లోపల ఇవ్వాల్సిన విషయము వివరణ కూడా మనకి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఇంకోటి ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఆ పుస్తకాన్ని ఏ పద్ధతిలో రాయడం జరిగింది అనేది కూడా మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాన్ని రాశారు, దాంట్లో వివరణ ఏ విధంగా ఉంది, ఎవరి కోసం ఉంది, దాంట్లో ఉన్నటువంటి సమాచారం ఏ పద్ధతిలో ఉంది, ఏ ఫామ్ లో ఉంది, డిక్షనరీ ఫామ్ లో ఉందా, లేకపోతే అది ఒక కలెక్షన్ లాగా ఉందా, హిస్టారికల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇది ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉపయోగపడతాయి. ఇవి కాకుండా అప్రోచ్ ఏ పద్ధతిలో దాన్ని రాయడం జరిగింది, ఓకే, ఇవి కాకుండా ఇవన్నీ కూడా మనకి దానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇవి కాకుండా మనం ఎందుకోసం దీన్ని మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నాము, let me also explain in English why we have to see this content also. The content also tells us which point of view it is written, okay, for whom it is written, what is the content presentation, okay, what is the form it is written. So these are also help us in deciding the proper class number. And then why we have to decide the right place, ఎందుకోసం రైట్ ప్లేస్ ఎట్లా చేయాలి, రైట్ ప్లేస్, placing a document and to maintain consistency. Why we have to choose a right place, ఒక డాక్యుమెంట్ ని ఒక ప్రదేశంలో పెట్టడం కోసము, అండ్ టు మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే అదే ఒక పుస్తకానికి ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నామో అటువంటి పుస్తకాలకు అన్నిటి కూడా అదే నెంబర్ ఇవ్వడానికి అనుగుణమైనటువంటి నెంబర్ ఇవ్వడానికి మనం దాంట్లో ఒక పద్ధతిని పాటించడం కోసం మనము దీన్ని రైట్ ప్లేస్ ని ఇవ్వాలి. సో రైట్ ప్లేస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ టు ప్లేస్ ఎ డాక్యుమెంట్ అండ్ టు మెయింటైన్ ద కన్సిస్టెన్సీ, so that all the books related to a topic will come together. సో ఏంటంటే ఒక విషయానికి సంబంధించిన పుస్తకాలన్నీ కూడా ఒక దగ్గర రావడం కోసం మనము ఒక రైట్ ప్లేస్ అంటే ఒక స్థానిక ఒక ప్రదేశాన్ని దాన్ని మనం సూచించాలన్నమాట. అందుకోసం మనము ఇది చేస్తున్నాం. రెండోది ఎందుకు దీన్ని మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నామంటే మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ప్లేస్. మనం క్లాసిఫికేషన్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాము, ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కన్వీనియంట్ ప్లేస్ టు ద రీడర్. అంటే ఒక చదువరికి ఏ ప్రదేశంలో పెడితే అది ఎక్కువ యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది దాన్ని మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాం అంటే. ఆ విధంగా మనం దీన్ని రైట్ ప్లేస్ ని ఇవ్వడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, హౌ టు డిటర్మైన్ ద రైట్ ప్లేస్ అంటే దానికి ఒక సరైన ప్రదేశం ఏది అని ఏ విధంగా మనం తెలుసుకుంటాము అంటే, మొదటిది సబ్జెక్ట్. ఆ సబ్జెక్ట్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫామ్, అది ఏ విధంగా వివరణ ఉంది, అది హిస్టారికల్ వివరణ ఉందా, కలెక్షన్ రూపంలో ఉందా, డిక్షనరీ రూపంలో ఉందా, దీని ద్వారా దాని యొక్క ఫామ్ ని మనం డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆ రచయిత ఉద్దేశం ఏంటి, దాన్ని రైట్ ప్లేస్ దాని యొక్క సరైన ప్రదేశాన్ని నిర్వహించుకోవడానికి ఆ రచయిత ఉద్దేశం ఏంటి, ఎందుకోసం రాశారు, ఎవరి కోసం రాశారు, ఇది తెలుసుకోవడం ద్వారా అనమాట. ఇఫ్ 2-3 సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడెడ్, ఒకవేళ పుస్తకం కనుక ఇన్ కేస్ ఇన్ ఎనీ బుక్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2-3 సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్, ద మోస్ట్ డామినెంట్ వన్ అంటే ఎక్కువ దేనికోసం అయితే ప్లేస్ ఇవ్వబడిందో, ఎక్కువ దేని గురించి వివరణ ఇవ్వబడిందో, ఎక్కువ దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడిందో దాన్ని మనము మెయిన్ ప్లేస్ గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ దాంట్లో కనుక 2 కంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే కనుక బ్రాడ్ సబ్జెక్టులు అంటే ఏదైనా బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్ మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ దాంట్లో కనుక 2-3 సహసంబంధమైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే మటుక అందులో దేనికైతే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడిందో, ఎక్కువ శాతం ప్రదేశం ఇవ్వబడిందో దాన్ని మనము మెయిన్ క్లాస్ గా తీసుకోవాలి, రైట్ ప్లేస్ కింద తీసుకోవాలి. ఇంకా దీనికి కండిషన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఒక పుస్తకం లోపల ఇంటర్ రిలేటెడ్ గానీ ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్ని ఒకదానికి కూడా సంబంధం లేని వేరే ఉంటాయి కనుక ద ఫస్ట్ వన్ షుడ్ బి ద క్లాస్ నెంబర్. ఇన్ కేస్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, దీస్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ dealt in that are not interrelated, then the first one should be the first class. That should be the right place. ఒకవేళ ఒక పుస్తకంలో 2 అంతకంటే ఎక్కువ కనుక 2-3 సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ద బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్. బ్రాడ్ క్లాస్ అంటే విస్తృతమైన ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సరైన సబ్జెక్ట్ గా తీసుకోవాల్సి ఉంది. 3 or more బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఒక పుస్తకం లోపల 2-3 అంతకంటే ఎక్కువ బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, విస్తృతమైన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కనుక ద నెంబర్ షుడ్ బి జనరాలిటీస్. అంటే మనం సాధారణమైన క్లాస్ నెంబర్లో దాన్ని ఇవ్వవస్తుంది. 500 కానీ 600 కానీ జనరాలిటీస్ లోపల ఇవ్వవస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఒక పుస్తకంలో కనుక 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ రెండింటికి సమానమైన అవగాహన ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనము ఫస్ట్ వన్కి ప్లేస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. 2 సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు 2 సబ్ డివిజన్స్ ఉంటే మనము అందులో ఏది బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆ బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ 2 ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే కనుక మోస్ట్ ఎంఫసైజ్డ్ వన్, దేనికైతే ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో దానికి ఫస్ట్ క్లాస్ మొదటి ప్లేస్ గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దట్ షుడ్ బి ద రైట్ ప్లేస్. ఒకవేళ 2 అంతకంటే అంతర్గత విషయాలు ఉంటే కనుక
షెడ్యూల్లో ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సూచనలు ఫాలో అయ్యి, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 2 or more aspects, the subdivisions of a particular subsections of a particular topic are there, then we have to use according to the schedule. The instructions given in the schedule has to be followed. And somebody has highlighted the translations, abridgments, criticisms. Okay, ఏదైనా ఒక పుస్తకం గురించి, షేక్స్పియర్ నవలల గురించి కానీ, శ్రీశ్రీ నవలల గురించి కానీ, ఇంత ముందు అనుకున్నట్టు కొన్ని పుస్తకాల గురించి, అంటే ఏవి ధార్మిక సంబంధించిన, మత సంబంధించిన పుస్తకాలు, ఇటువంటి వాటి మీద ఏంటంటే చాలా మంది చాలా రాస్తారు, దానికి వివరణ ఇస్తూ రాస్తారు, కొంతమంది దాన్ని విమర్శిస్తూ రాస్తారు, కొంతమంది సంక్షిప్తీకరించి రాస్తారు, కొంతమంది అనువాదం చేసి రాస్తారు. ఇటువంటివన్నిటిని కూడా ఆ పుస్తకం, మొదటి పుస్తకం ఏది ఉందో, ఒరిజినల్ పుస్తకం ఏది ఉందో దాని దగ్గరనే ఉండాలి, వాటిని వేరేగా ఉంచడానికి లేదు, వీలు కాదు. The translations, abridgments, criticisms, reviews on a particular work should go with the original work. వాటిని వేరే విధంగా వేరే ప్లేస్ లో పెట్టడానికి అవకాశము లేదు. That should be the right place. The original work should be the right place. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఇంతకు ముందు దాంట్లో ఈ 2 స్లైడ్స్ లో ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో, ఈ 2 స్లైడ్స్ కూడా ఒక పుస్తకాన్ని సరైన ప్రదేశాన్ని సూచించడానికి మనకు ఉపయోగపడతాయి. దీస్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హెల్ప్ అస్ టు డిసైడ్ ది రైట్ ప్లేస్. అంటే మనం దానికి ఏ సబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి, ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలని మనకు ఉపయోగపడతాయి అనమాట. దీస్ ఆర్ ద 2 ప్లేసెస్, 2 slides which we have to follow. Yes, I think it's over now. In case if you have any doubts, please type. ఇక్కడ మీకు పేజ్ నెంబర్ 134లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 134. పేజ్ నెంబర్ 134 లోపల మీకు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంటే కాలేజ్ అండ్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీస్, దాంట్లో మీకు వివరణ ఇవ్వబడింది. 020 ఇస్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్, 027 ఇస్ జనరల్ లైబ్రరీస్. ఓకే, ఈ రెండింటిని మనం అనుసంధానం చేయాలి. దీనికి అప్పుడు వచ్చే నెంబర్ ఏంటంటే 027.7. సో ఇది ఎట్లా చేస్తారు ఏంటిది అనేది మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చదువుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఈ చైల్డ్ లేబర్ ఉంది 330 ఎకనామిక్స్. ఓకే, లేబర్ ఎకనామిక్స్ వచ్చి 331. ఇది రెండు కూడా మీకు థర్డ్ సమ్మరీలో మీరు చూసుకోవచ్చు. అంటే 1000 ప్రాథమికమైనటువంటి డివిజన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 1000 డివిజన్స్ చూసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఈ 331.3లో వర్కర్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 331.3 తీసుకుని 331.31 అనేది చిల్డ్రన్. ఓకే, ఈ విధంగా ఒక నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ని కూడా దాంట్లో ఉన్నటువంటి దేనికి ఒక ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. మీరు ఆ టైటిల్ని 1-2 సార్లు చదువుకుంటా ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది. పేజ్ నెంబర్ 134, పేజ్ నెంబర్ 134లో ఉంది. దీన్ని ప్రతి ఒక్క దాన్ని 1-2 సార్లు చదవండి. ఇందులో ఏది ముఖ్యమైనది? ఓకే, ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటిది? ఫిలాసఫీ ఉంటుంది. ఆ ఫిలాసఫీ లోపల ఎన్నో రకాల ఫిలాసఫీలు ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ మెనీ ఫిలాసఫీస్. ఓకే, ఇన్ దాట్ అగైన్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ. సో ఈ విధంగా మనము నెంబర్ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. అగైన్ రష్యన్ లాంగ్వేజెస్ లో చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో రష్యా అనేది ఒక పార్ట్ అనమాట. అప్పుడు ఏంటి మనకి తెలిసిపోతుంది, 400లో ఉంటుంది, తెలిసిపోతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా హార్ట్ సర్జరీ. హార్ట్ అంటే ఏది? గుండె. అది గుండె సాధారణంగా ఎక్కడ వస్తుంది? మెడిసిన్లో వస్తుంది. 610 ఇస్ ద క్లాస్ నెంబర్. సో ఈ విధంగా మనకి మెయిన్ క్లాస్ తెలుసుకుంటే, దాని తర్వాత ఇది చూడండి, ఎఫ్ అనే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 617 ఇస్ అసైన్ టు సర్జరీ. ఓకే, ఈ సర్జరీలోకి పోయినప్పుడు ఆ సర్జరీ లోపల 617 లోపల మళ్ళీ గుండెకి సంబంధించి 412, 617.412. ఈ విధంగా మనము హార్ట్ సర్జరీకి నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఏంటంటే
మనము నెంబర్స్ ఇవ్వడం అనేది ముందు మెయిన్ క్లాస్. ఆ మెయిన్ క్లాస్ తెరవాలంటే మనము ఈ విధంగా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ 4-5 అంశాలను నిర్దిష్టంగా ఫాలో అవుతూ మనం దానికి నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు అందరినీ అన్మ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా మాట్లాడాలని మాట్లాడవచ్చు. సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్పారా దీంట్లో? అన్ని ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ కానివంటి ఏం లేవు సార్. ఇది నెంబరింగ్ అనేది క్లారిటీగా అర్థం అవ్వట్లేదు సార్. అంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఎలా సార్? ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓకేనా? అదే సార్, ఇందులో 2 క్లాసెస్ అయ్యాయండి. మీకు తెలుగు కూడా చెప్పాను కదా నేను. చెప్పారు కానీ మాకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది తెలుగులో. సార్. ఎందుకంటే మేము ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా వినలేదు. అదే సార్, ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కూడా వినలేదు. తెలుగులో బుక్ ఇదే కదా సార్? గ్రంథాల వర్గీకరణ సిద్ధాంత ప్రయోగం ఇదే కదా సార్? అవునండి, అవునండి, అదే పుస్తకం. ఇదే బుక్ అని ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సార్, 1 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. అందులో అది అసలు అది నెంబరింగ్ అనేది ఎట్లిస్తున్నారు, దాని కోడ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది అర్థం అవ్వట్లేదు సార్. అందుకోసం మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు దాంట్లో చివరికి నేను ముందు చెప్పాను, ఈ పేజ్ నెంబర్ మీకు 3 సబ్డివిజన్స్ చూడండి చివరికి సార్. మీకు చివరికి పేజ్ నెంబర్ 250 చూడండి. తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్ల? తెలుగు మీడియం సార్. తెలుగు మీడియం సార్. ఒకసారి చివరికి చూడండి, 250 పేజ్ చూడండి ఒకసారి. ఉంది 250. ఏముంది? నెంబర్స్ ఉన్నాయి అన్ని. 3 సమ్మరీస్ ఉంది సార్. అదేనండి, థర్డ్ సమ్మరీ ఉంది కదా. ఫస్ట్ సెకండ్ సమ్మరీ ఉంది. దాని తర్వాత సెకండ్ సమ్మరీ, థర్డ్ సమ్మరీ, 1000 సెక్షన్స్ ఉంటుంది చూడండి. అవును సార్. దాన్ని ఫాలో అవుతుందంటే మీకు చాలా వరకు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా డివిజన్ చేయబడేది. హలో సార్. హలో సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్స్ అయితే మనకి వాల్యూమ్స్ ఇస్తారు కాబట్టి చూసి చేయగలుగుతాం సార్. మరి ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఎగ్జామ్స్ లో మీకు ప్రాక్టికల్స్ ఇస్తారమ్మా, సెట్స్ ఇస్తారు. సెట్స్ ఇచ్చే చేయమంటారు. ప్రాక్టికల్ రిటన్ ఎగ్జామ్ లో లోపల మీకు ఎగ్జామ్ టైం లోపల మీకు అవి పుస్తకాలు ఇస్తారు. ఆ పుస్తకాలు చూసి మీరు నెంబర్ ఇస్తారు. పుస్తకాలు చూడగానే నెంబర్ ఇవ్వరు. అయితే ఇప్పుడు ఇది థియరీ పార్ట్ ఉంది, ఇందులో ప్రాక్టికల్ సార్ ఇప్పుడు ఈ బుక్ లో. అవునండి. మనకి వాల్యూమ్ ఇస్తారా సార్? అయితే 4 వాల్యూమ్స్ ఇస్తారు మీకు పరీక్షలో సార్. అవునండి, 4 వాల్యూమ్స్ కూడా ఇస్తారు మీకు పరీక్షలో. ఆ 4 వాల్యూమ్స్ తీసుకుని మీరు పరీక్ష రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్. సార్ ప్రాక్టికల్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? చెప్తారండి, మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తారు సార్. ఇది థియరీ ఎన్ని యూనిట్ సార్? ఏదండి థియరీ ఎన్ని యూనిట్ సార్? ఇప్పుడు అయిందా? 8th యూనిట్ అండి. కాదు, ఇప్పుడు ఈ బుక్ ఉంది కదా సార్, DSC3 బుక్ ఉంది కదా. అవునమ్మా. ఇందులో థియరీ పార్ట్ ఎన్ని యూనిట్స్, ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఎన్ని యూనిట్స్ అని అడుగుతున్నా.
అవునా మీరు ఈ బుక్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇప్పుడు చేయలేదా ఇంకా సార్ ఈ పుస్తకం చూసారా చూడలేదా మీ పుస్తకాన్ని మీరు వాయిస్ వినబడట్లేదు సార్ నేను అనేది ఏంటంటే ఈ పుస్తకాన్ని మీరు ఇప్పుడు చూసారా ఇంకా కట్ట ఇవ్వకుండా అట్లాగే పైన అలమార అటక పైన ఉందా అంటున్నా లేదు సార్ చూసాను అయితే నేను లాస్ట్ ఇయర్ మీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ ఇయర్వి అవి విన్నాను బుక్ చూసుకుంటూ అయితే అందులో మీరు ఫస్ట్ 2 అంటే 2 ఖండాలు థియరీ అని చెప్పారు మిగతా 2 యూనిట్స్ ప్రాక్టికల్ అని చెప్పారు సార్ అది నిజమేనా ఇప్పుడు అదే సిస్టమ్ లో ఉందా మళ్ళీ ఉంది ఉంది కంటెంట్స్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి మీ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం విషయ సూచిక సార్ అండి విషయ సూచిక ఖండ 1 ఖండ 2 ఓకే సార్ ఓపెన్ చేసినాం ఆ కంటెంట్స్ పేజ్ చూడండి 1 to 112 వరకు ఏముంది పేజ్ నెంబర్ 1 నుంచి 112 పేజ్ నెంబర్ 1 నుంచి 112 వరకు ఏముంది 112 వరకా పుస్తక వర్గీకరణ ఉంది సార్ ఖండ 3 దాంట్లో 113 నుంచి ఏముంది ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం పుస్తకం చూస్తాను నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం పుస్తకం చూడండి సార్ మా దగ్గర తెలుగు మీడియం ఉన్నాయి సార్ మా దగ్గర మా తెలుగు మీడియం ఎట్లుంది చెప్పాలా సార్ ఈ వర్గీకరణ ఓకే యూనిట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అమ్మ పాఠం ఆర్గ్యుమెంట్ యూనిట్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూనిట్ ఆ తర్వాత ఒక నిమిషం తెలుగు మీడియం వాళ్ళని కొంచెం క్లారిఫై చేసుకొనియండి ఈ విషయం పైన ఎందుకంటే మాకు తెలుగు మీడియం సార్ మాకు ఈ రోజు రాలేదు క్లాస్ కి అందుకోసమనే ఇంత డౌట్ వస్తుంది చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ లో మీరు మాకు మేము విన్న క్లాస్ ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ అన్నారు అయితే దాంట్లో భాగాల వైజ్ ఇచ్చారు కదా ఫస్ట్ 3 భాగాలు ఫస్ట్ యూనిట్ ఉంది సెకండ్ 3 భాగాలు సెకండ్ యూనిట్ ఉంది అయితే అందులో మీరు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పేజ్ ప్రకారం అయితే 3వ ఖండంలో ఫస్ట్ అంటే 7వ భాగం ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు చెప్పిన టాపిక్ అక్కడ వరకు ఉంది సార్ 111 వరకు ఉంది అయితే ఇది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పార్ట్ థియరీ పార్టా లేకపోతే ప్రాక్టికల్ పార్టా అని అడుగుతున్నాను అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ప్రాక్టికల్ పార్ట్ రిలేటివ్ ఇండెక్స్ ఎట్లా వాడతారు మీరు ఓకే ఆ పుస్తకం లోపల కానీ ఏదైనా మీకు ఒక టైటిల్ ఇస్తే ఆ టైటిల్ లోపల ఉన్న సబ్జెక్ట్ ని ఏ విధంగా చూపిస్తారు సో దానికోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట హలో సార్ అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ 2 బ్లాక్స్ వస్తాయా సార్ ఎగ్జామ్ లో థియరీ ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ 2 పార్ట్స్ మాత్రమే వస్తాయా సార్ థియరీ ఎగ్జామ్ లో ఇదంతా మీకు కలిపే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను కూడా మీరు నాకు తెలిసిన వరకు ఇది కలిపే ఉంటుంది ఓకే ఈ పేపర్ అంతా కలిపి ఒకటే పేపర్ మీకు సార్ అర్థం కావట్లేదు సార్ ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా ఎట్లా వచ్చిందో మీరు 7-8 యూనిట్స్ చెప్తున్నారు కదా ఫస్ట్ బ్లాక్ సెకండ్ బ్లాక్ చెప్పట్లే కదా ఈ ఫస్ట్ 2 బ్లాక్స్ థియరీ అని ఉంది 4 ప్రాక్టీస్ అని ఉంది అయితే ఫస్ట్ థియరీ అని ఉంది కాబట్టి ఆ 2 పార్ట్స్ మాత్రమే ఎగ్జామ్ లో వస్తాయా లేదంటే వస్తాయా ఎగ్జామ్ లో థియరీ ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ లాస్ట్ లో చూడండి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ దాంట్లో క్లియర్ ఉంది ఫస్ట్ 50 మార్క్స్ ప్రాక్టికల్ ఉంది నెక్స్ట్ 50 మార్క్స్ థియరీ బిట్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి చేయాలని మొత్తం ఎగ్జామ్ 100 మార్క్స్ కలిపే కలిపే ఉంటది అనుకుంటా ఎగ్జామ్ రెండు కలిపే ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ ఇది ఫస్ట్ 50 మార్క్స్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ సెకండ్ 50 మార్క్స్ థియరీ పార్ట్ అన్నమాట ఓకే సార్ థ్యాంక్ క్లియర్ అయింది సార్ మొత్తం 4 పార్ట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ 50 ప్రాక్టికల్స్ సెకండ్ 50 వచ్చేసి థియరీ ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు లాస్ట్ లో 3 సమ్మరీస్ ఉంది సార్ అది ఏంటి సార్ సరే అట్లా చెప్పండి 3 ఫస్ట్ సమ్మరీ సెకండ్ సమ్మరీ అంటే ఏం సార్ ఇంగ్లీష్ లో అన్ని ఉన్నాయి అది ఎలా ఇవి మీకు అర్థం కావాలంటే మీరు ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఏంటి తెలుసుకోవాలి ఒకటి ఏంటిది డిడిసి ప్రకారము
ఈ 10 మెయిన్ క్లాస్ ఫస్ట్ సమ్మరీ. ఓకే, డిడిసి ప్రకారం ప్రపంచంలో ఉన్న జ్ఞానం మొత్తం కూడా 10 రకాలుగా విభజించబడేది 00 నుంచి 900 వరకు. ఓకే సార్. ఓకే, అట్లా ప్రతిసారి 10గా డివిజన్ చేసుకొచ్చాడు. 10 మొదటి 10 ఏమైతే 10 100 అవుతాయి, అవునా? సెకండ్ సమ్మరీ. ఓకే సార్. ఈ 1000 మళ్ళీ డివిజన్ ఏమైతే సో ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో జ్ఞానం అంతా కూడా ఈ 1000 సమ్మరీస్ లోపలే ఉంటుంది అనమాట, 1000 సెక్షన్స్ లో. ఓకే ఓకే సార్. మీకు సాధారణంగా ఈ 1000 గురించి కొంచెం ఎగ్జామ్ అడుగుతారా సార్? ఈ 1000 గురించి మీకు అవగాహన ఉంటుందంటే ఈ నెంబర్ ఎక్కడ వస్తుంది, మీరు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ నుంచి వెతుకుతున్నారో మీకు దానికి అవగాహన వస్తుంది అనమాట. అందుకోసం అనేసి మీకు చూసుకోండి అని చెప్పారు. ఓకే ఓకే సార్. సెక్షన్ ఏలో క్లాసిఫికేషన్ ప్రాక్టీస్ అని ఉంది సార్. డిడిసి 23 ఎడిషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో లాస్ట్ ఇయర్ మార్క్స్ వచ్చేసి 10 into 5 50 మార్క్స్ అని ఉంది సార్. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 5 మార్క్స్. 16 ఇస్తే 10 చేయాలనా సార్? ఓకే ఓకే సార్. సార్ ఈ టెలిగ్రామ్ లో చేయకూడదు సార్ మీరు ఇందాక మాట్లాడు కదా సార్ ఇప్పుడు సార్ రమేష్ సారు టెలిగ్రామ్ లో పెట్టమని. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. బ్రో, ఎవరికైనా యూట్యూబ్ లో లైవ్ లో వచ్చిందా ఆ క్లాస్? హలో సార్, యూట్యూబ్ లో రావాలంటే ఎట్లా సార్? యూట్యూబ్ లో చూడాలంటే మీకు ఆ లింక్ వస్తుందండి సార్, యూట్యూబ్ లింక్ మీకు పంపిస్తారు. రావట్లేదు సార్, అది ఇంతకుముందు చూసాం. ఫస్ట్ క్లాస్ అలానే చూసాం, సెకండ్ క్లాస్ సార్ అటెండ్ కాలేదు, థర్డ్ క్లాస్ కి రావట్లేదు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కి. ఎందుకంటే ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్ నా దగ్గర లేదు సార్. ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్ నా దగ్గర లేదు. ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్ వేరే సార్ చూస్తున్నారు. ఆ సార్ పంపిస్తారు, మీకు అందరు కూడా టెలిగ్రామ్ లో ఆ లింక్ పంపిస్తారు. టెలిగ్రామ్ లో అంటే ఇప్పుడు మాకు టెలిగ్రామ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా సార్? అంతేగా, టెలిగ్రామ్ యాప్ చేసుకుంటే మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఉండేది. ఓకే సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ అండి, బాయ్. హలో సార్. హలో హలో సార్. సార్ వెళ్ళిపోయింది బాబు. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ చాట్ లో పెడుతున్నా, అందరూ సేవ్ చేసుకుంటే మీకు. జర పెట్టండి భయ్య. పెట్టినా. పెట్టిరా? పెట్టినా. అంటే అన్ని క్లాసెస్ వస్తాయి దాంట్లో? ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే పెడతా ఉంటారు, ఒక అన్న చెప్పాడా, దాన్ని బట్టి నేను ఫాలో అవుతా ఉంటాను. ఓకే చాట్ లో చూసా పెట్టండి. పెట్టండి. టెలిగ్రామ్ లో గ్రూప్ ఉందా? గ్రూప్ ఉంది బ్రో, వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా వేసింది మీకు తెలుసా? వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఒక అన్న మోడల్ పేపర్ పెడతాను టెలిగ్రామ్, ఇంతవరకు పెట్టలేదు. అదిగో ఆయన టెలిగ్రామే పెట్టినాను. అది మన సికింద్రాబాద్ సారు ఆయన. అదే అదే నిన్న అన్నాడు కదా, నిన్న చెప్పింది కదా అవునవును, పెడతా ఉండొచ్చు. ఆయన దగ్గర చూసిండో లేడో. చూసాడు కాదు సార్, అడిగింది ఆయన చెప్పారు సార్. అవునా? అంటే డౌన్లోడ్ కొట్టాలనా దీంట్లో? మీ దగ్గర ఉంటే డైరెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది, టెలిగ్రామ్ ఉంటే. టెలిగ్రామ్ లేదండి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా లింక్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోద్ది, వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. హలో బ్రో, హలో, మీకు మనకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ ఫీజు డేట్ వచ్చిందా? ఫీజు ఇంకా రాలేదు ఎవరికి, చెప్తే మేలో వస్తుంది. మేలో వస్తుందా? ఉంటే 1200 చిల్లర ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. 1200 ఉంటుందా? ఈచ్ పేపర్ కి 250 రూపాయలు. అవునా? ఎన్ని పేపర్లు అంటే అన్ని పేపర్లు. మీకు ఇంతకు ముందు పంపిన సార్ పేరు ఏమన్నారు? రమేష్ సార్. రమేష్ సారు టెలిగ్రామ్ సార్ మాట్లాడింది. ఆ సార్ ఎగ్జామ్ ఫీజు డేట్ వచ్చిందని పెట్టిండు కదా? ఇంకా రాలేదు. స్టార్ట్ అయినాయి.
ఇంకా మే నెల ఎగ్జామ్ వచ్చి జూన్ జూలైలో అన్నాడు సార్. జూన్ ఇందులో జూలై ఏదో సెట్టింగ్స్ అవి పడుతుంది కదా టెలిగ్రామ్ లా. సెట్టింగ్స్ ఏం అడగదు బ్రో, మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి డైరెక్ట్. మీరు డౌన్లోడ్ చేసి మీరు లాగిన్ అవ్వకండి వస్తుంది. చేసినా భయ్యా వస్తుంది చూడండి, లింక్ పెట్టినా. ఓపెన్ వాట్సాప్ లేకనే క్రియేట్ చేయండి. ఆహా అవునా. సేమ్ అట్లానే క్రియేట్ చేసి దాంట్లో చూపిస్తుంది, లాగిన్ అయ్యి జాయిన్ కావండి. మొత్తం ఓపెన్ అంటే ఇలా మీరంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం మీరంతా? లేదు, నేను తెలుగు మీడియం బ్రో. మన తెలుగు మీడియం. తెలుగు మీడియం అయితే ఇంట్లోకి వచ్చి మరి ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. మన తెలుగు మీడియం సార్ రాలే కదా. సార్ రాలా. సార్ ఫోన్ చేస్తే ఈసారి చెప్తాను ఏమనుకోమాకండి అని చెప్పాడు సార్. నేను ఆ సార్ ఫోన్ చేస్తే ఈ లింకులు పంపిండు, డైరెక్ట్ ఏమో రావట్లేదు, యూట్యూబ్ లో కూడా రావట్లేదు. మార్నింగ్ యూట్యూబ్ లో విన్నా. అంటే ఇప్పుడు మనకి పృథ్వీ బ్రో, మనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాస్ అనేది మళ్ళీ సార్ చెప్తారా తెలుగు సార్? చెప్తా అన్నాడు. నెక్స్ట్ సండే అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ సండేనేనా కవర్ చేస్తారు కదా మొత్తానికి? అయితే సాటర్డే సండే చెప్తాను. నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే రైట్ బ్రో. కానీ మిగతా క్లాసెస్ ఎప్పుడు చెప్తారు మరి? ఇవి నెక్స్ట్ ఇంకెలా బ్రీఫ్ గా చెప్తేస్తా అన్నాడు. ఎట్లా కూడా అదే ఇది అసలు బాగా అసలు అర్థమే కావట్లా నాకైతే థియరీ పార్ట్. బ్రో అర్థం కావట్లేదు, కోడింగ్ కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఇయర్ కోడ్ సమ్మర్ అది ఏంటో అసలు ఎలా ఉందో క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంది అనేది కొంచెం వివరంగా అదే క్వశ్చన్ పేపర్ అర్థమైతలేదు ఫస్ట్. ఆ కంటెంట్ చెప్పుకుంటా పోతా ఉన్నాడు సార్. మనకు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు, బేసిక్స్ తెలియదు. మళ్ళీ మనం ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా ఏమి వినలేదు కదా, డైరెక్ట్ ఇది చూసేసరికి మనకు అసలు ఏం అర్థం అయితలేదు. మేడం ఇది ఎక్కడ ఆఫ్లైన్ స్టడీస్ అది? మాది వరంగల్ సెంటర్ అండి. మాది హైదరాబాద్ మేడం. ఇక్కడ పోయిన ప్రతి సండే అది ఇక్కడ హైదరాబాద్ అయితే మేము క్లాస్కి వెళ్ళినాం సండే. వెళ్తే ఏమన్నా చెప్పాను మేడం, క్యాన్సల్. ప్రతి సండే పోయినప్పుడు క్యాన్సల్ అన్నారు. మొన్న సార్ కాల్ చేస్తే మీ సగం సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పింది సార్. అవునా?